प्यारे किसान वीरों ते भैनों, मेरा पिंड मेरे खेत प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा 'च हाज़र हाँ। अज का यह खास प्रोग्राम है, खास इस करके क्योंकि असी किसानों नूं अपने दूरदर्शन के विहड़े 'च सदा दिता है और विशा भी असी बड़ा वधिया चुनिया है। वो है सहकारता का। सहकारता का सिद्धांत साडी खेती वास्ते, साडे वास्ते किस हिसाब नाल फायदेमंद साबित हो सकता है। सहकारता जिवें तुसीं जानते हो कि सियाणे कहिंदे सी एक एक दो 11, जो 3 एक हो जाण तो फिर 111 बन जाता। सो गल है कि हत्थ नूं हत्थ हुंदा, जदों आपां इकट्ठे मिलांगे तो फिर एक एक दो नहीं 11 हो जाणगे। ये सियाणिਆਂ का कहना है और बिल्कुल सच भी है। ये सारियां गल्लां असीं अज सांझियां करनी है। किसान साडे वेड़े 'च बैठे ने, माहिर भी हैगे ने, सियामो सामना इन्हां दा होना है तो सहकारता का सिद्धांत किस ढंग दे नाल साडी खेती वास्ते करामद साबित हो सकता है, इहदे बारे आपां गल्लां करनी है। माहिरां दी मुलाकात तुहाडे नाल पहिलां करवा दईए। सब तो पहलां इत्थे मौजूद ने सरदार सोहण सिंह उप्पल जी। जे आपां परले पासों देखीए, ये पिंड बाल्टा खुर्द, जिला शहीद भगत सिंह नगर तो इन्होंने तशरीफ लियांदी है। काफ़ी उगे काश्तकार ने और चंगा इन्हां नां खट्टिया किसानी च। नाल बैठे ने सरदार इंदर राज सिंह बैंस जी, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला लुधियाना च अपनी सेवा निभाते पे ने। नाल उन्होंने विराजमान ने श्री मुनेश्वर चंद्र जी, एडिशनल रजिस्ट्रार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब पद्धर के अधिकारी ने और चंडीगढ़ तो उचेचे तौर पर अज इन्होंने साडी बेनती ते तशरीफ लियांदी है। नाल इत्थे विराजमान ने सरदार मान सिंह धम्म जी, ये भी उगे काश्तकार ने, काफ़ी समाजिक ताणा बाणा इन्हां दा काफ़ी चंगी सोच रखते हैं और सहकारता के सिद्धांत नाल जुड़े भी हुए हैं। धम्म साहब कपूरथला तो इन्होंने तशरीफ लियांदी है। सो ये साडे माहिर ने ते किसान साडे कोल बैठे ने ते विशा साडा सहकारता दा है। तो विषय तो पहलां शुरू करन तो पहलां मैं चाहूँगा कि साडे माहिर जरूर थोड़ा समा साडे किसानां नूं संबोधन करन ताकि वध तो वध सवाल असी किसानां दे माहिरां नूं पुछने ने सहकारता के विषय बारे। पहला बेनती करने आ श्री मुनेश्वर चंद्र जी नूं कि वो साडे किसानां नूं संबोधन करन। किसान दोस्तों, सहकारता एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है जिहदे विच लोग इकट्ठे होके अपने कुछ आर्थिक हितां दी पूर्ति लई काम करते हैं। जिथे ज़रूरत होवे, सरकार दी नीति होवे या कोई अजिहा फील्ड होवे जिथे सरकार महसूस करती है कि वो मैंबरां दे नाल, सोसाइटियां दे नाल मोढा जोड़ के एक व्यवस्था बना के अगे चले, तो सरकार भी उत्थे इन्हां दे नाल ही आ रलदी है और इस तरीके नाल ये मूवमेंट अगे चलती है। सारे जिंदगी के जिन्ने पक्ष ने, खेती है, मकान उसारी है, उपज की बिक्री है, मार्केटिंग है, हर एक जड़ा जिंदगी का पहलू है उहदे नाल सहकारता जुड़ी हुई है जी। सो जिंदगी का वाकई गल ठीक है, हर पहलू सहकारता नाल जुड़िया और उस पहलू किवें आपां मजबूत कर सकते हैं, ये गल्लां बातां अज आपां करनी है। क्योंकि अपनी ये मजबूती जिहड़ी है साडी खेती दी, साडी खेती अर्थचारे की मजबूती बन सकती है। श्री इंदर राज सिंह बैंस जी। गुलाटी साहब, जिस तरह असी जानते हैं कि सहकारता एक बहुत बड़ा विषय है और पंजाब के किसानां दे घरां दे विच खुशहाली होवे, खेतां दे विच हरियाली होवे, चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ होवे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और ਅਸੀਂ हर छोटी तो ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ और ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ जी, जी सहकारी सोसाइटियां ने पिंड दे विच ये बहुत ही जरूरी ने कि हुण किसानी औखी हो गई आ कि थोड़ा जिवें ट्रैक्टर सोसाइटियां वाले आए, साडे होर समान सोसाइटियां वाले लाए, कल्ले जिमीदार वास्ते बहुत औखा आ सारा इंप्लीमेंट बनाने कि इंप्लीमेंट बहुत कॉस्टली ने। जे ये सहकारता वाले कुछ साथ देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटियां दे देंगे कि जिमीदारी थोड़ी सौखी हो जाएगी जी। सो सहकारता जिथे साडी लोड़ां पूर्ति वास्ते जवाबदेह हो सकती है, उत्थे नाल दे नाल जिहड़ियां साडीआं ज़रूरतां ने मशीनरी के पक्षों उप्पल साहब ने कहा उहदा भी हल निकल सकता। ये बारे भी किसान साडे सवाल करनगे। सरदार मान सिंह धम्म जी। सहकारता का बहुत बड़ा योगदान है खेती दे विच। जे अज साडे देश दे विच 60% पंजाब पा रहा हैगा हिस्सा, तो वो सहकारता की देन है। एक
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4% ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 4% ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਉਭਾਰੀਏ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 281 42 61 ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 281 42 64। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਾਰਮਰ। ਮੈਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਗਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22-22,500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10,000 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੌਰ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਊਨ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਊਨ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟ ਆਪਣੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 25 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਮਣੇਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਰਿਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ फ़ोन ਆਊਗਾ ਤੇ फ़ोन ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ फ़ोन ਫਿਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0172 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ, 5046 840 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੋਂ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 10-10 ਕਿਲੋ ਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਖਾਦ ਕੋਸਟਲੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਲੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਾਂ ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਪਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਨੀਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ IPL ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਫਕੋ ਸਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। FOR ਡਿਲੀਵਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਖਾਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ 4% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੰਡਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਡੀਏਪੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਸੰਦ, ਰੋਟੋਵੇਟਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਗਰੋ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਐਗਰੋ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਦੀਨਪੁਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਬਹੁਦੀਨਪੁਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ, ਅੱਡਾ ਖਠਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੰਦ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ? ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਜਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਜਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸੋਂ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ। ਸੈਕਟਰੀ 2 ਸ਼ੋਰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ 2 ਪਰਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਟੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ 2 ਸ਼ੋਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਹਾਂ, 2 ਸ਼ੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 1 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੀ 5 ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ 600 ਰੁਪਏ ਪਰ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵਾਈ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਜਾਈ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ 5 6 ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਨੇਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਭੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ AR ਜਲੰਧਰ 2 ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਭਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ AR ਸਾਹਿਬ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਗੱਭੇ ਫਸ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਪੋਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਨੇ, ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਵੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਬੜੀ ਸਿਰੜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਵਾ ਸਕੀਏ? ਜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨੇ % ਪੈਗੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਲਿਮਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 10% ਵਿਆਜ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਔਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਯਾਨੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 7% ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 7% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ 4% ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਡਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਮੰਚ 'ਤੇ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਵਸੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਖਾਦ ਲਿਆ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨੇ ਆ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ ਪਊ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਰਟਗੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰ NCUI, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ 4% ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ 10.75 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤੇ 2.5%, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 2.5% ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 14-15% ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 10.75 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 22,500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2500 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ 4% ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7% ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। 7% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗੁੱਡ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ 3% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ 10.75 ਜਾਂ 10, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 4-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9% ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੀਸ਼ਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਨੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਕੁਛ 7 ਖੇਤ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ 7, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਖੇਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 60 ਖੇਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 70 ਖੇਤ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਟੀਚੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਖੇਤ ਦੇ 70 ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖੂਦ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਟਰੀ, ਪਿਗਰੀ, ਸੂਅਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।